Hello, my dear students of class 10 and dear viewers. You all are welcome to today's online class. I am Rasul Mahmood, an assistant teacher English, NS Amin Residential School, Ulipur, Kurigram. Dear students, today we are going to discuss another text from your textbook, Unit 3, Lesson 4. Course title, International Mother Language Day, Part 2. Look at the book. Part A, discuss these questions. এই প্রশ্নগুলো আলোচনা করো। Number 1, when did the International Mother Language Day celebration begin? কখন থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন শুরু হয়েছিল? নাম্বার 2, হোয়াট ডাজ দ্য অ্যাব্রিভিয়েশন ইউনেস্কো স্ট্যান্ড ফর? সংক্ষিপ্ত রূপ ইউনেস্কো পূর্ণরূপ কি? নাম্বার 3, হোয়াট ইজ দ্য আদার নেম অফ 21 ফেব্রুয়ারি? 21শে ফেব্রুয়ারির অন্য নাম কি? ওকে, আমরা প্রথমে লেসনটা পড়ব। ইনশাল্লাহ লেসনটা পড়লেই আমাদের প্রশ্ন তিনটির উত্তর জানা যাবে। 21 February is observed as শহীদ দিবস every year throughout the country in remembrance of the martyrs of language movement of 1952. 1952 সালের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে সারা দেশব্যাপী প্রতি বছর 21শে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। The commemoration begins at the early hours of the day with morning songs that recall the supreme sacrifices of our language martyrs. এই স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম ভাগে শোক সঙ্গীত দিয়ে শুরু হয়, যা ভাষা আন্দোলনের শহীদদের মহান আত্মত্যাগকে স্মরণ করে। People wear black badges and go to the Shohid Minar in barefoot processions, singing morning songs. মানুষ কালো ব্যাজ ধারণ করে শোক সঙ্গীত গেয়ে খালি পায়ে শোভাযাত্রা করে শহীদ মিনারে যায়। They place wreaths at the minar. তারা শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। Many of them visit the graves of the martyrs at আজিমপুর graveyard and pray for them. তাদের অনেকেই আজিমপুর কবরস্থানে শহীদদের কবর জিয়ারত করতে যায় এবং তাদের জন্য দোয়া করে। They also attend various programs organized in remembrance of the language martyrs. তাছাড়াও তারা শহীদদের স্মরণে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। The UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, on 17 November in 1999 proclaimed February 21 as the International Mother Language Day in recognition of the sacrifices of the martyrs for the rightful place of বাংলা। বাংলাকে যথাযোগ্য মর্যাদায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ভাষা আন্দোলনের শহীদদের যে মহান আত্মত্যাগ, তাহার স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘের শিক্ষামূলক, বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন ইউনেস্কো 17 নভেম্বর 1999 সালে 21 ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। The day is now annually observed worldwide to promote awareness of linguistic and cultural diversity and multilingualism. ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং বহুভাষা তত্ত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সারা দেশব্যাপী এই দিনটিকে
প্রতি বছর এই দিনটিকে পালন করা হয়। এখন আমরা আবার প্রশ্ন 3টাতে যদি যাই, তার উত্তর একটু দেখি। When did the International Mother Language Day celebration begin? The International Mother Language Day celebration began from 2000. What does the abbreviation UNESCO stand for? আমরা এর আগে পড়েছি UNESCO stands for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, যার মানে ইউনেস্কোর অর্থ হলো জাতিসংঘের শিক্ষামূলক, বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন। হোয়াট ইজ দ্য আদার নেম অফ 21 ফেব্রুয়ারি? দ্য আদার নেম অফ 21 ফেব্রুয়ারি ইজ শহীদ দিবস। প্রিয় শিক্ষার্থী, এর আগে আমরা যে প্রথম প্যাসেজটা পড়েছি সেটা 1 এবং 2 নং প্রশ্নের আনসারের জন্য। এবারে ইনশাল্লাহ আমরা এটা 3 নম্বর প্রশ্নের আনসারের জন্য পড়ব। এটা কোনো কোনো সময় 1 নম্বর এবং 2 নম্বর সিন প্যাসেজ হিসেবেও থাকতে পারে। কোশ্চেন নাম্বার 3, তোমাদের প্রশ্নপত্রে যেমন থাকে আমি এভাবে আলোচনা করতেছি। কোশ্চেন নাম্বার 3, read the following text. Read the following text. Read the following text and fill in each gap. And fill in each gap. Read the following text and fill in each gap with a suitable word. With a suitable word. With a suitable word based on the information. Based on the information. Based on the information of the text. Of the text. The then Pakistani ruler. আমরা 3 নম্বর প্রশ্নটা লেখা শুরু করলাম। The then Pakistani rulers. The then Pakistani rulers tried to tried to dash Urdu as mother tongue. Urdu as mother tongue. Urdu as mother tongue upon us. Upon us. B number dash. B number dash. Our mother tongue Bengali. Our mother tongue Bengali. Our mother tongue Bengali. But our heroic sons. But our heroic sons. But our heroic sons Sinong dash their voice VOIC dash their voice against this unlawful decision AGAINST against this unlawful decision. Unlawful
decision. নাম্বার ডি ড্যাশ, এটা ড্যাশ দিয়ে শুরু হয়েছে সেন্টেন্সটা। ডি ড্যাশ অফ দ্য হিরোইক সান্স, অফ দ্য হিরোইক সান্স, অফ দ্য হিরোইক সান্স, অফ দ্য হিরোইক সান্স কেম ফরওয়ার্ড, অফ দ্য হিরোইক সান্স কেম ফরওয়ার্ড, of the heroic sons came forward. E dash, number E dash sacrificed their lives, sacrificed their lives. তোমরা জানো যে 3 নম্বর প্রশ্নে 5 মার্ক থাকে, 5টা ড্যাশ থাকে। আমরা 5টাই লিখেছি, এবার আমরা এটা ফিল আপ করবো। তোমরা খাতা কলম নাও এবং এটা পূরণ করো। দ্য দেন পাকিস্তানি রুলার্স, লুক অ্যাট দ্য বোর্ড, দ্য দেন পাকিস্তানি রুলার্স ট্রাইড টু, তখনকার পাকিস্তানি শাসনকর্তারা চেষ্টা করেছিল কি করার জন্য, টু ড্যাশ আছে, টু হবে ইম্পোজ, তাহলে এ নম্বর প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে ইম্পোজ, টু ইম্পোজ আরোপ করতে, উর্দু অ্যাজ মাদার টাং, মানে উর্দু ভাষাটাকে আমাদের ভাষার প্রতিস্থাপন করে, যদি আমরা পরের ড্যাশটাতে যাই, টাং আপন আস রিপ্লেসিং, এটা হবে রিপ্লেসিং, রিপ্লেসিং আওয়ার মাদার টাং বেঙ্গলি, আমাদের মাতৃভাষা বাংলার জায়গায় উর্দুকে তারা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কারা? পাকিস্তানি শাসনকর্তারা। বাট আওয়ার হিরোইক সান্স ড্যাশ দেয়ার ভয়েস, আমরা বুঝি, বাট দ্য হিরোইক সান্স রেইজড দেয়ার ভয়েস, রেইজড RAISED, রেইজড দেয়ার ভয়েস অ্যাগেইনস্ট দিস আনলফুল ডিসিশন, বেআইনি যে ডিসিশন বা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কারা? পাকিস্তানি শাসনকর্তারা, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের যে বীর সেনানী বা বীর সূর্য সন্তান যারা আছে তারা তাদের ভয়েস রেইজ করেছিল, প্রতিবাদ করেছিল। নাম্বার ডি ড্যাশ দিয়ে শুরু হয়েছে, এখানে অফ প্রিপোজিশন রয়েছে প্রথমে, তাহলে এখানে আমাদের প্রথমে বসবে হলো মেনি, মেনি অফ দ্য হিরোইক সান্স, আমাদের এই যে সূর্য সন্তান যারা আছে জাতির, তাদের অনেকেই কেম ফরওয়ার্ড অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস দেয়ার লাইফস, কেম ফরওয়ার্ড, ই নম্বর ড্যাশে হবে অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস দেয়ার লাইফস, তাদের অনেকেই সামনে এসেছিল, এগিয়ে এসেছিল, প্রতিবাদ করেছিল এবং তারা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিল। তো ইনশাল্লাহ একটা আমরা প্র্যাকটিস করলাম, এটা 5 মার্কের কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করলাম। আমি এবারে তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক দিব, যেটা তোমরা বাসায় বসে বসে প্র্যাকটিস করবা। বাসায় বসে না থেকে আমরা যে কাজগুলো দেই এগুলো যেটা দিব সেটা তো করবাই, এরকম আরও বসে না থেকে এরকম আরও বেশি বেশি প্র্যাকটিস করলে তোমাদের পড়াগুলো খুব দ্রুত আয়ত্তে আসবে ইনশাল্লাহ। খাতা নাও, লেখো। people enong dash 21 February people enong dash 21 February as Shohid Divas, as Shohid Divas, as Shohid Divas every year throughout the country, throughout
throughout the country people announce 21 February as Shohid Divas every year throughout the country to Binong dash the memory of the martyrs the memory of the martyrs the memory of the martyrs of language movement of language movement of 1952 আমরা এ এবং বি ড্যাশ লিখেছি people get up early in the morning people get up early in the morning people get up early in the morning and walk C number dash to the Shohid Minar to the Shohid Minar D number dash এটা সেন্টেন্সের শুরুতেই ড্যাশ D number dash black badges BLACK black badges they go to the Shohid Minar singing Inong dash songs আমরা একটু আরেকবার দেখি people announce 21 February as Shohid Divas every year throughout the country to dash the memory of the martyrs of language movement of 1952. People get up early in the morning and walk Sinong dash to Shohid Minar. Dinong dash দিয়ে শুরু হয়েছে সেন্টেন্সটা Dinong dash black badges they go to the Shohid Minar singing Inong dash songs. ওকে, সুন্দর একটা প্র্যাকটিস এবং গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ প্র্যাকটিস। এটা বাসায় বসে অনুশীলন করবা। আমি এর আগে বলছি যে এরকম আরও তোমরা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবা এবং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিবা। আর আমরা সবাই এক্সপেক্ট করি ভালো ফলাফলের জন্য। সবাইকে ধন্যবাদ।